Hello friends, good morning. I am Yagni. Now I am translating this chapter into Gujarati. Long a Zulu hunter was sitting under a tree. ઘણા સમય પહેલા એક ઝુલુ નામનો શિકારી એક ઝાડ નીચે બેઠો હતો. His name was Edie. તેનું નામ ઈડી હતું. He saw large herd of deer grazing in the lush green meadow. લીલાછમ ઘાસના મેદાનમાં એક હરણનું ટોળું ચરતું જોયું. He said to himself, તેને મનમાં કહ્યું, These deer are really wonderful. આ હરણ ખરેખર અદ્ભુત છે. But I have to run a lot to catch one of them. આમાંથી એકને પકડવું મારા માટે ખૂબ દોડવું પડશે. Can't there be an easy way to get one? શું આમાંથી એકને પકડવા માટેનો સરળ રસ્તો ન હોઈ શકે? Suddenly, અચાનક, he saw female cheetah traveling silently closer to grazing animals. અચાનક એક માદા ચિતાને ચરતા પ્રાણીઓના નજીક શાંતિથી સરકતી જોઈ. Then she left and caught a deer. તેને કૂદકો મારી અને એક હરણને પકડી લીધું. After some time, her two young cubs came out the bush. થોડા સમય પછી બે હરણના બચ્ચાઓ ઝાડીમાંથી બહાર આવ્યા. They all enjoyed their meal. તેઓએ ભોજનનો આનંદ માણ્યો. Edie's eyes brightened. ઈડીની આંખો ચમકી ગઈ. They sparkled with an idea. તેના એક વિચારથી. He invited the cubs. તેને બચ્ચાઓની ઈર્ષા થઈ. Can I be lucky is this beautiful cubs? શું હું આ સુંદર બચ્ચાઓની જેટલો ભાગ્યશાળી હોઈ શકું? They got their food without any effort. તેમને કોઈ પણ પ્રયત્ન વગર ખોરાક મળ્યો. Can I have hunter like their mother? શું એમની માતા જેવી શિકારી મને મળી શકે? He thought. તેને વિચાર્યું. He decided to catch young cub and ran into the hunter of him. તેને એક બચ્ચાને પકડી શિકાર કરી અને તેને તાલીમ આપવાનું નક્કી કર્યું. Then I say only say. હું ફક્ત એટલું જ કહીશ. Oh my dear, oh મારા વાલા, go and kill a deer for me. જા અને મારા માટે એક હરણ મારી લાવ. My life will be very comfortable then. પછી મારી લાઈફ આરામદાયક હશે. He was quite pleased with his own idea. તે તેના વિચારથી ખૂબ ખુશ હતો. He decided to follow club and steal one. તેને એક બચ્ચાનો પીછો કરી અને તેને ચોરી કરવાનું નક્કી કર્યું. From his experience, Edie know that cheetahs never attacks men. એડી તેના અનુભવથી જાણતો હતો કે માદા ચિતા ક્યારે કોઈ માણસ પર હુમલો કરતો નથી. Therefore it was safe to steal a cub. આગળ બચ્ચાઓને ચોરવાનું સલામત હતું. He followed the cheetah family till evening. તેને સાંજ સુધી ચિતા ફેમિલીનો પીછો કર્યો. At the sunset, સૂર્યાસ્ત સમયે the mother cheetah had heard her cub into thick bush and left for a stream. સૂર્યાસ્ત સમયે માતા ચિતાએ ઝાડીઓમાં બચ્ચાઓને છુપાવી અને નાળા તરફ નીકળી ગઈ. Quickly, ઝડપથી, the hunter picked up his net and spear and run into the bush. ઝડપથી શિકારીએ ભાલો અને નેટ પકડી અને ઝાડી તરફ ગયો. He saw two twin cubs. તેને બે બચ્ચા જોયા. They looked at him with their bright easy. તેઓ તેમની તેજસ્વી આંખોથી તેમની તરફ જોયું. They were too young to run away. તેઓ દોડવામાં ખૂબ જ નાના હતા. Edie threw the net over them and club were caught. એડીએ નેટ ફેંકી અને તે બચ્ચાને પકડી લીધા. He needed only one cub, but he thought. તેને ફક્ત એક બચ્ચાની જરૂર હતી, પરંતુ તેને વિચાર્યું. It is a way better to have two slaves inside of one. એક કરતા બેને ગુલામ કરવા વધારે સારું. He wrapped them with him and hid them under big basket. તેને બચ્ચાઓને પોતાની તરફ ખેંચી અને ટોપલીની નીચે છુપાવી દીધા. Then the mother cheetahs returned after a while. થોડા સમય પછી માતા ચિતા પાછી આવી. She did not find her cubs. તેને તેના બચ્ચા મળ્યા નહીં. She looked all around. તેને ચારે બાજુ જોયું. First of all, she became angry and jumped wildly. તે સૌપ્રથમ ગુસ્સે થઈ અને જંગલી રીતે કૂદી પડી. She sniffed all around. તે ચારે બાજુ સૂંઘ્યું. But alas, પણ અફસોસ, she could not find her dear babies. તેને તેના વાલા બાળકો મળ્યા નહીં. At last, અંતે she became sad and started crying. અંતે તે ઉદાસ થઈ ગઈ અને રડવા લાગી. She cried and cried for the whole night the next evening. તે રડતી રહી બીજા દિવસની સાંજ સુધી તે રડતી રહી. She cried and cried until tears made dark stains drawn her cheeks. તે રડતી રહી કે જ્યાં સુધી તેના આંસુ કાળા ડાઘ ન પડી જાય. She was still weeping. તે હજુ સુધી રડી રહી હતી. At night the mother cheetah cried so loudly that she was
hard by a wise man living in the village. રાત્રે માતા ચિતા એટલી જોરથી રડી રહી હતી કે બાજુના ગામમાં કોઈ જ્ઞાની માણસે તેનો અવાજ સાંભળ્યો. The old man understood what happened. તે વૃદ્ધ માણસ સમજી ગયો કે શું થયું હતું. He immediately took his strong club and came out of his hut. તે તેનો મજબૂત ભાલો લઈને ઝૂંપડીની બહાર આવ્યો. This old man Shannu was very wise. તે ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી માણસ હતો. He loved animal, know all about them. તે પ્રાણીઓને પ્રેમ કરતો હતો અને પ્રાણીઓ વિશે બધું જાણતો હતો. When Shannu found out the hidden clubs, he knew that it was Edie's wicked idea. જ્યારે છુપાયેલા બચ્ચાની ખબર પડી ત્યારે તે જાણતો હતો કે આ દુષ્ટ વિચાર ઈડીનો હતો. He got angry with Edie. તે ઈડી પર ખૂબ ગુસ્સે થયો. He rushed to the hut and stutted. તે પોતાનો મજબૂત ભાલો લઈ અને બહાર આવ્યો. તે ઝૂંપડીમાં ગયો અને બૂમ પાડી, I hate you, Edie. હું તને ધિક્કારું છું, Edie. Everybody for our trips with hate you because you are lazy and wicked too. અમારી જાતિના બધા લોકો તને ધિક્કારશે કારણ કે તું આળસુ અને દુષ્ટ છે. We know that hunter must hunt with his own strength and skill. અમે જાણીએ છીએ કે શિકારીને પોતાની શક્તિ અને કુશળતાથી શિકાર કરવો જોઈએ. બટ યુ આર લેઝી એન્ડ હન્ટર. પરંતુ તું એક આળસુ શિકારી છે. યુ આર થીપ. તું ચોર છે. યુ હેવ બ્રોકન ધ રૂલ્સ ઓફ ટ્રાઇબ. તે અમારા કુળના બધા નિયમો તોડ્યા છે. યુ હેવ બ્રાઉટ ડિસનર ટુ ધ વર્લ્ડ ટ્રાઇબ. તે અમારા કુળનું અપમાન કર્યું છે. ઓલ ધ મેમ્બર ઓફ ધ હન્ટર ટ્રાઇબ ટુ ગોટ ટુગેધર. બધા શિકારી જાતિના બધા સભ્યો ભેગા થયા. તે ડિસાઇડ ટુ ડ્રાઈવ અવે ઈડી ફ્રોમ ધેર વિલેજ ફોર એવર. તેને ઈડીને પોતાના ગામમાંથી કાયમ માટે નીકાળી દેવાનો નિર્ણય કર્યો. સન્નો ટુક ધ ક્લબ્સ ઓન ધ શોલ્ડર્સ એન્ડ રિટર્ન ધેમ ટુ ધેર મધર. સન્નોએ બચ્ચાઓને પોતાના ખભા ઉપર લીધા અને તેની માતાને પાછા આપ્યા. He saw that long weeping of the mother ચિતાસ એન્ડ સ્ટેન્ડ હર ફેસ ફોરએવર. તેને જોયું કે માતા ચિતાના લાંબા સમયથી રડવાથી તેના ગાલ નીચે કાળા ડાઘ પડી ગયા હતા. થેન્ક યુ.